Suranandana Braja Janaranjana Jamuna Tira Varachari Jamuna Tira Varachari Radha Madhava Kunja Vihari Radha Madhava Kunja Vihari Hare Krishna, this morning we're reading from Shrimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 10, entitled The Deliverance of the Yamun Arjun Trees, text number 41. Харе Кришна, читаем Шримад Бхагаватам. Песня 10, глава 10, которая называется «Освобождение деревьев Ямала Арджуна», текст 41. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Sadhunam Samachitanam. Sadhunam Samachitanam. Sutaram Matkritatmanam. Sutaram Matkritatmanam. Darshanam no bhavet bandha. Darshanam no bhavet bandha. Pangso Krishna Savituyata. Pangso Krishna Savituyata. Sadhunam Samachitanam. Sutaram Matkritatmanam. Darshanam no bhavet bandha. Pangso Krishna Savituyata. Sadhunam Samachitanam. Sutaram Matkritatmanam. Darshanam no bhavet bandha. Pangso Krishna Savituyata. Translation. When one is face to face with the sun, there is no longer darkness for one's eyes. Similarly, when one is face to face with a sadhu, a person who is fully determined and surrendered to the Supreme Personality of Godhead, one will no longer be subject to material bondage. Перевод стиха. Тот, чьи глаза встретились с солнцем, не может оставаться во тьме. Так и тот, кто встретился саду, преданным, полным решимости служить Верховному Господу и покорным Его воле, уже не останется в материальном рабстве. Purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, founder, chair of the International Society for Krishna Consciousness. As stated by Caitanya-Mahaprabhu in Caitanya-charitamrita Madhya Lila 22:54, Sadhu Sangha Sava Shastrikaya Lava Matra Sadhu Sangha Sava Siddhihaya. If by chance one meets a sadhu, a devotee, one's life is immediately successful and one is freed from material bondage. Комментарий о божественной милости Шрилы Прабхупады. Шри Чайтанья-Махапрабху говорит в Чайтанья-чаритамрита Мадья 22:54. Саду санга, сарва шастрикая, лава матра саду санга, сарва сидхихая. Жизнь человека, которому посчастливилось встретиться саду, преданным, непременно увенчается успехом. Он освободится от материального рабства. It may be argued that whereas someone may receive a sadhu with great respect, somebody else may not receive a sadhu with such respect. A sadhu, however,
is always equipoised towards everyone. Кто-то может не согласиться с этим, сказав, что одни принимают саду очень уважительно, тогда как другие не проявляют к нему такого уважения. Однако сам саду ко всем относится одинаково. Because of being a pure devotee, a sadhu is always ready to deliver Krishna consciousness without discrimination. Саду — это чистый преданный, поэтому он готов давать сознание Кришны всем и каждому, не проводя никаких различий. As soon as one sees a sadhu, one naturally becomes free. Когда человек видит саду, освобождение приходит к нему само. Nonetheless, persons who are too much offensive, who commit Vaishnava aparadhs or offenses to a sadhu, will have to take some time before being rectified. This is also indicated herein. Однако те, кто настроен слишком оскорбительно, кто совершает вайшнава-апарадхи, кто оскорбляет саду, исправляется лишь спустя какое-то время. И это тоже подразумевается в данном стихе. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nevishesha Shandavari Pasarasdharine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Translation again: when one is face to face with the sun, there is no longer darkness for one's eyes. Similarly, when one is face to face with a sadhu, a devotee, who is fully determined and surrendered to the Supreme Personality of Godhead, one will no longer be subject to material bondage. Перевод стиха снова. Тот, чьи глаза встретились с солнцем, не может оставаться во тьме. Так и тот, кто встретился с саду, преданным, полным решимости служить Верховному Господу и покорным Его воле, уже не останется в материальном рабстве. These statements in the purport by Krishna and by Prabhupada seem oversimplistic. И вот эти утверждения, которые даны в тексте и также в комментарии Шрилы Прабхупады, кажутся очень простыми. Right, when one is face to face with a sadhu, you will no longer subject to material bondage. Как, например, тот, кто встречается с саду лицом к лицу, уже не остается в материальном рабстве. It's a very big claim. Это очень большое утверждение. But here we have to. We're talking about a sadhu, because sometimes we're called sadhus and devotees. Но здесь подразумевается в виду истинный саду. Иногда, конечно, к преданным мы тоже обращаемся как к саду. But here we're talking about a devotee is fully surrendered to Krishna. Но здесь говорится о преданном, который полностью предался Верховному Господу. It means what we say is a pure, unalloyed devotee. То есть здесь говорится о чистом, беспримесном преданном. Because they're very rare. И такие личности встречаются очень редко. In the scripture it mentioned also how rare it is to meet a pure devotee, unalloyed devotee. И в Писаниях также говорится о том, что насколько редка эта удача встретиться с чистым, беспримесным преданным. There's a tortoise, a giant tortoise that lives on the bottom of the ocean. Приводится пример, что живет большая черепаха, и живет она на дне океана. He comes up once every 100 years to take a breath. И всего лишь однажды в 100 лет она всплывает наверх, чтобы вздохнуть воздух. There's a piece of wood floating in the ocean with a hole in the middle. И также по океану плывет большое бревно, и посередине этого бревна есть отверстие. So what is the chance of that tortoise coming out after 100 years, and that wood is exactly over him, and he puts his head through it, the hole, and takes the air. И какова вероятность того, что когда эта черепаха будет всплывать раз в 100 лет, и голова ее как раз попадет вот в это отверстие этого бревна? So that's how rare it is to meet a pure devotee. So this is the caliber of devotees we're talking about. И это то, насколько редка эта возможность встретиться с таким чистым преданным. Это как раз тот калибр преданных, о котором говорится здесь.
So, in other words, when one meets a devotee of that caliber, Другими словами, что тот, кто получает возможность встретиться с таким преданным, you're no longer subject to material bondage. он уже не становится объектом материального рабства. But as usual, it doesn't say when what this will happen. Но, как обычно, здесь не говорится, когда это произойдет. Right? Because there's many injunctions in the scriptures that if you take bath in this place at this particular time, you'll go back to Godhead. Or Как, например, в Писаниях есть очень много различных предписаний, что если вы примете омовение вот в этом месте в конкретное время, то вы вернетесь назад к Богу. all your sins will be taken away. Или все ваши грехи будут убраны. But it doesn't say when. Но никогда не говорится, когда. Even Krishna himself, in the end of the Bhagavad Gita, he says that Tavadaman, but you give up all varieties of religion, just surrender unto me, and I will protect you from all sinful reactions. Do not fear. И в конце Бхагавад-гиты Кришна говорит, что ты должен просто предаться мне, оставить все религиозные принципы и ничего не бояться. Я избавлю тебя от всех страхов и всех твоих греховных реакций. But when he actually gives that shelter, what is that time? Но когда же он даст это прибежище, когда это случится? So that depends on when the living entity is actually willingly surrenders to the Lord. Но это случится тогда, когда живое существо добровольно предаст себя Господу. Means surrender your mind to the Lord. То есть вы полностью предадите свой ум Господу. Because it's not difficult to push the body here and there Поскольку это не так сложно передвигать тело туда и сюда, and dress it in different ways and mark it in different ways. одеваться определенным образом и ставить какие-то знаки на нем, And move your tongue in different ways and make various sounds as is recommended. и передвигать своим языком и издавать звуки, которые требуются. But to actually voluntarily give the mind, that's not so easy. Но добровольно отдать свой ум — это не так просто. Because the mind is the meeting place between spirit and Technically, it's the false ego, because you get the mind, the intelligence, and then the false ego. То есть существует ум, интеллект и ложное эго. That's the most fine material covering. That's the first covering we get. Это самое тонкое и первое покрытие этого материального мира. But it's the mind where the actually experience is done. Но на самом деле ум — это то место, где мы ощущаем все опыты. The actual the false ego is a bewildering factor. Ложное эго, оно запутывает. There's a real ego and there's a false ego. Существует истинное эго и существует ложное эго. So the hankara, the false ego, it deludes one into thinking one is something than what one is. И ахангара, ложное эго, оно убеждает в том, что мы являемся тем, чем мы на самом деле не являемся. So then that influences the intelligence to give direction to the mind and body. И это влияет на интеллект, который уже указывает уму и телу, куда нужно направляться. But it's the mind where the life actually is. Но на самом деле именно в уме происходит вся жизнь. Thinking, feeling and willing, they're done in the mind. Потому что желания, чувства и ощущения, все они происходят на уровне ума. But that's important. И это очень важная вещь. That's where your spiritual life, your experience is done in the mind, not in the intelligence of the ego. И все опыты, они проходят на уровне ума, не на уровне разума и ложного эго. And the most important thing is experience. И самое важное — это опыт, который мы получаем. Everyone's trying to look for a better experience. Абсолютно каждый ищет получить новый опыт, жаждет этого. That's the motivation why we do everything. Это та мотивация, по причине которой мы все делаем. How we can get a better experience, how we can enjoy it. Мы хотим получить лучший опыт наслаждений. So those persons that have overcome this problem,
И те личности, которые могут преодолеть эти проблемы, means their ego is, they've rectified the false ego. то есть они могут очистить свое ложное эго. Real ego means I am the eternal servant of Krishna. Истинное эго — это значит «я вечный слуга Кришны». And then one acts in that way. И мы начинаем действовать таким образом. So that's what we're trying to do. We're trying to convert this false ego, this bodily, material identification, bodily identification, and dovetail all the activities back in the service of Krishna. И это как раз то, чем мы занимаемся. Мы пытаемся исправить это ложное эго, нашу деятельность и повернуть ее обратно к Кришне. So this is proper use of the material or illusory energy. Это правильно используя материальной или иллюзорной энергии. Because every one and everything is actually for Krishna's pleasure. Потому что все и вся существует только для удовлетворения Кришны. Once one scholar, Muni, Western, he asked Prabhupada a quite common question: why anything? И однажды один из муни задал вопрос Шриле Прабхупаде: почему все есть? Prabhupada said, pleasure. И Шрила Прабхупада сказал: это для наслаждения. So that's a fact. Whatever we do is it's for our pleasure or to reduce the problems. И это действительно факт. Все, что мы делаем это для наслаждения и либо для того, чтобы уменьшить проблемы. That's our practical experience. Это наш практический опыт. We're always looking, hoping for a better future and acting towards it. Мы постоянно надеемся, что будущее будет хорошим, и пытаемся приблизить его. And when there's better situation, then we can enjoy. И когда ситуация улучшается, тогда мы можем наслаждаться. Because the material world doesn't give you much peace. Поскольку в материальном мире много спокойствия вы получить не можете. Eating, sleeping, defending. Еда, сон, оборона. All these problems are always coming. You see? Все эти проблемы постоянно надвигаются на нас. So most of our life is spent dealing with the problem. И большое количество своей жизни мы тратим на то, чтобы решить эти проблемы. Defending. Оборона. But the real business is enjoying. Но на самом деле истинное занятие — это наслаждение. You can't think of enjoying yourself doing something to make you happy when you're hungry. Но вы не можете наслаждаться или думать, строить какие-то планы для наслаждения, когда вы голодны. First you have to eat. First you have to satisfy that. Вначале вы должны утолить свой голод. But when you're too sleepy, you can't do it. И когда вы также очень усталы, вы тоже не можете это you have to делать. satisfy that. И вам также нужно удовлетворить эту проблему. So this way we're controlled. We're being whipped by these, pressured by these different necessities of the body. И таким образом мы контролируемся, нас подхлёстывают все эти необходимые проблемы ума и тела. Shri Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, I believe, or his illustrious father, says, this question, the question in the material, what I like and what I don't like. Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур говорил, что в материальном мире существует вопрос, что мне нравится, а что мне не нравится. Mine's main business, I like this, I don't like that. То есть основное занятие ума — мне нравится это и не нравится это. So he's forward in the question, what are you going to do about it? И он задает вопрос, что вы будете делать по этому поводу? What the mind likes and what it doesn't like. What am I going to do about it? По вопросу, что нравится уму, что не нравится уму, что я буду делать с этим? Am I going to follow the mind? Последую ли я за умом? So, is there an alternative? Но всегда есть альтернатива. Well, that's what this spiritual life, or transcendental life means. It's an alternative. И это духовная трансцендентная жизнь, это альтернатива. It's an alternative to a life of suffering. Это альтернатива жизни с полной страданий And temporariness. и временному существованию. It's actually the only alternative. На самом деле это единственная Because альтернатива, that's the actual real existence of the soul. поскольку это истинное существование души. So what are you going to do about it? И что же вы будете делать с этим? Because we've
because we've been doing things about it, trying to get what I want and trying to get away from what I don't want, Поскольку это то, чем мы занимаемся, мы пытаемся получить то, что нам нравится, и уйти от того, что нам не нравится. therefore we've taken another body. Именно поэтому мы получаем еще одно тело. Because when you get away from what you don't want or get what you want, you can't maintain that position. Поскольку, когда вы уходите от того, что вам не нравится, и приходите к тому, что вам нравится, очень долго это положение вы не можете занимать. Yeah? Because of the power of time, then it will bring more things, or what you've got now, your happiness doesn't last. It goes away after some time. Поскольку время принесет другие проблемы, и ваше счастье существовать долго не будет. And new problems are always coming again. И новые проблемы, они все время возникают. So as long as you're trying to resolve these issues, then you're going to have to take birth again because there's no solution. И до тех пор, пока вы будете разрешать эти проблемы, вам придется получать новое рождение, поскольку выбора у вас No нет. permanent solution. Нет постоянного решения. So the transcendental platform, the spiritual platform, is the ultimate solution. И трансцендентная платформа, на самом деле, это и есть то самое решение. Taking birth is a problem in the material world. Поскольку принятие рождения в материальном мире – это проблема. If you don't take birth, you don't have a problem. Если вы не будете принимать рождение, значит, у вас не будет проблем. It's not you can switch these things off like some philosophers hold. You just become desireless. Это не так, что вы можете просто выключить это, как говорят некоторые философы. Станьте человеком без желаний. How can you become desireless? Но как вы можете стать тем, у кого нет желаний? How can you pretend you're not hungry Как вы можете представлять себе, что на самом деле я не голоден or you're not tired? или я не устал? You're forced to desire. Вас заставляют желать. No desire, no life. Шрила Прабхупада говорит, нет желаний, значит нет жизни. So this is you get this information И эту информацию вы можете получить. and experience from these great souls. И этот опыт вы можете получить от великих душ. So here it says, sadhu sangha, savasasti koi, lava matra, sadhu sangha, lava, this one moment means a moment. One moment's association. И здесь указывается лава матра, то есть всего лишь одно мгновение общения. You can't imagine what the result of that will be. Вы даже не можете себе представить, каков результат будет этого, Because it's so rare. поскольку это так редко. So here in this chapter, we're seeing the example. И здесь в этой главе мы находим этот пример. These two exalted personalities, Эти две возвышенные личности, very advanced, very cultured, которые очень продвинутые и очень культурные. living in the heavenly planets, Они обитатели райских планет. but they become degraded by the sheer ease of life. Но они деградировали просто потому, что их жизнь была слишком проста. Living so easy, Жить было так просто. and you have great body У вас очень хорошее тело, and great senses. They don't get tired. They get stronger and stronger. очень сильные чувства, и они никогда не притупляются, они становятся все время сильнее и сильнее. It's a place for enjoyment. The heavenly planets. Райские планеты – это место для There's no suffering наслаждения. there. Там нет страданий. It's a place for using up your good karma, enjoying the results of your good karma. Это место, где вы используете результаты своей хорошей кармы. So then you're feeling everything's okay, И вы начинаете чувствовать, что все очень хорошо, everything's fine. все прекрасно. They don't go to work. Им нет необходимости They don't ходить go на to работу, university. они не ходят в They don't have to do университеты, these things. они не занимаются этими вещами. They're just having a good time. Они просто хорошо проводят время. So then naturally you want varieties of good times. И, естественно, у вас возникает желание разнообразия этого хорошего времени. So they were drinking this Varuna beverage, which is very enlivening. И они пили вот это вино ворона, которое на самом деле очень оживляет. It's so enlivening. It's like intoxication as we understand it. И оно настолько оживляет, у нас нет таких интоксикаций, мы даже не можем это с чем-то сравнить. You just feel so good. Вы просто чувствуете себя очень хорошо. The drugs infused in that drink, they make you every cell in your body
right, in peak condition. И вот этот наркотик, который наполняет этот напиток, каждую клеточку вашего тела наполняет жизнью. And they're enjoying with young girls. И они наслаждались с молодыми девушками. But the life is such that they're so used to doing whatever you want to do, they forget any kind of the culture which goes on there. И поскольку они жили такой жизнью, все продолжалось прекрасно, они забыли о культуре, в которой они были. So Narada Muni, whether Krishna directed him there, or out of his causeless mercy he went there. И вот появился Нарада Муни. Либо это Кришна направил его туда, либо он по собственной милости оказался там. But anyway, he appeared before them. Но так или иначе, он появился там, перед ними. For a little while. Совсем ненадолго. And because they were so infatuated with the situation, they didn't even feel any shame, although they weren't dressed. И они настолько погрузились в эти наслаждения, что они даже не почувствовали никакого стыда, несмотря на то, что они оказались голыми перед ним. So Narada thought these poor two living entities. И Нарада Муни подумал, эти два несчастных живых существа. They're so bewildered, they think life is just for enjoying, it's going to go on forever. Они полностью сбиты толку, они думают, что наслаждение в жизни будет продолжаться бесконечно. They're coming from a very exalted family. Они появились в очень возвышенной семье. They should be corrected. Их необходимо поправить. So that's his compassion. На самом деле это было проявление его сострадания. From his angle of vision, they're suffering. С его точки зрения они страдали. From our angle of vision, or materialist angle of vision, they was enjoying max. Но с нашей материалистической точки зрения нам казалось, что они наслаждаются максимально, насколько только возможно. So he thought we better change their mentality. И поэтому он подумал, им необходимо поменять их умонастроение. Let them become trees. They like to stand naked for a long time. They're not moving to cover themselves, so they like to stand naked. Let them stand naked as trees. Им нравится находиться голыми. Они не пытаются каким-либо образом двинуться и исправить эту ситуацию, прикрыть себя. Поэтому пусть они появятся в форме деревьев и будут стоять голыми, не двигаясь. But let them have remembrance of this lifetime. Но пусть у них останется воспоминание о этой жизни. So then they got the body of a dull tree. И когда они получат тело вот этого тупого дерева, But he bless them. But you'll be freed from that body when you'll see the personality of Godhead face to face. но он также благословил их, что вы получите освобождение от этой формы дерева, когда вы встретитесь с Верховной Личностью Бога лицом к лицу. So how does he know? He's seeing into the future what's going on. How does he know that? И откуда он знает это? Видит ли он будущее? He's creating the future. Или он создает это будущее? That's the power of the pure devotees. Но вот это и есть то могущество чистого преданного. He's saying you will see the Lord face to face. Он говорит, что вы встретитесь с Господом лицом к лицу. How does he know what the Lord's going to do? Откуда он знает, что Господь будет делать? But that's the power of the pure devotee. Но вот это и есть та самая сила чистого преданного. It's not his power. Это не его сила. It's his, because he's surrendered to the Lord. He becomes he's almost has the same power as the Lord. Поскольку он полностью предается Господу, он начинает обладать тем же самым могуществом, что и Господь. Because they're just like the police constable. Это Шрила Прабхупада говорит, что это подобно полицейскому. He has the power. Because he has the authority of the whole legal side of the government behind him. Поскольку у него есть авторитет, все правительство на самом деле стоит за его спиной. He's just an ordinary guy. На самом деле он просто обычный человек. But because he's representing the government, he has all that force behind him. Но поскольку он представляет правительство, за ним стоит вся эта сила. So like that, this is Narada's desire. И вот таким же образом, это было желание Нарады. And the Lord's going to fulfill his desire. И Господь выполнит его желание. He's not thinking, I'm such a great devotee that the Lord will be obliged to fulfill my desire. Он не думает, что я такой великий преданный, поэтому Господь будет вынужден выполнить мое желание. He's thinking these poor people, they should be corrected. Что он думает? Эти два несчастных человека должны быть исправлены. They've taken such an exalted birth and they're just simply wasting it.
Они приняли такое возвышенное рождение, и сейчас они просто тратят свое время. So he's hoping. So the blessings and curses, who is actually Krishna is giving everything or taking away everything. That's done by the Krishna. И он проклинает и благословляет, но на самом деле это Кришна, тот, который дает и забирает. And either directly or indirectly, he has 33 million agents, demigods, working for him. Он делает это сам лично, либо через своих представителей. У него есть 33 миллиона полубогов, которые помогают ему. So because Narada Muni, Krishna's mentality, according to the acharyas, Krishna's mentality, my Narada, he's such a wonderful devotee. И вот в Шастре рассказывается о менталитете Кришны. Он говорит, что Нарада — это такой удивительный преданный. He has so much love for me. У него так много любви ко мне. But still, he doesn't live with me. Но все равно он не верит в меня. He travels around just to wake other people up. Он путешествует для того, чтобы пробудить людей. So he's such a selfless soul. Он такая бескорыстная личность. I'm obliged, then I've got to help him. Я просто вынужден, я должен помогать ему. So to dissolve the Krishna comes under the control of his pure devotees who worship him with love. И вот таким образом Кришна попадает под так называемый контроль своих преданных, которые любят его. Today is the appearance of Abhiram Thakur. Сегодня день явления Абхирам Такура. He was another great personality. Это была еще одна Extraordinary personality. из возвышенных личностей, необычная личность. Unusual. Он вел себя очень необычно. His name was Abhiram Gopal or Ramdas Abhiram, he's known as. Его звали Абхирам Гопал, либо его также он известен как Абхирам Такур. He's one of Lord Nityananda's Dwadasa Gopalas. Он один из Двадаши Гопалов Нитянанды. Nityananda had his group of followers, Lord Caitanya had his, so Nityananda's group, they were mainly like Gopas from. У Господа Чайтаньи была своя группа, а у Господа Нитянанды была своя группа, которая состояла из пастушков Вриндавана. So Abhiram was none other than Sridham. И Абхирам на самом деле это Шридам. Very close associate of Krishna in Vrindavan. Очень близкий спутник Господа Кришны во Вриндаване. So it's a very unusual character. Он был очень необычной личностью. He was very powerful. Он был очень могущественным. And he had a quick temper also. И у него также был очень вспыльчивый характер. He was a very great scholar. Также он был великим ученым. So Mayavadis, or Sahajas, they would tremble when he came near because he was a very great scholar and he got angry very quickly at the same time. So. И майвади, имперсоналисты, они очень сильно боялись его, и сахаджи также, поскольку он был очень образован, и если что-то пошло не так, он сразу же начинал гневаться, был вспыльчивого характера. So nobody dared face him. И поэтому никто не смел подходить к нему. Of course, when you read the qualities of a devotee, anger is not one of the qualities. Конечно, когда вы начинаете читать качества преданных, туда гнев не включается. So that's why he's considered a very unusual one. Поэтому его называют очень необычным. The story in Vrindavan, Krishna, Balaram and the friends were playing hide and seek. И вот такова произошла история. Кришна во Вриндаване с мальчиками-пастушками играли в прятки. So in the middle of the game, Krishna decided, let's go to the Earth planet. Let's go. It's time for the incarnation. Let's go to Nadia. И вот прямо посередине игры Кришна решил, что сейчас время как раз отправиться на планету Земля. Как раз пришло время очередной инкарнации, и они отправились в Надию. So then Krishna comes as Gauranga. И Господь пришел как Кришна, как Гауранга. And Balaram comes as Nityananda. Баларама пришел как Нитянанда. They think it's a good idea, so let's go, but they forget. And Sridham was hiding in a cave. И все решили, что такая хорошая идея, давайте отправимся, но они забыли о том, что Шридам в это время прячется, а он прятался в пещере. In the excitement to come here and have some fun, they forgot. И в таком сильном желании прийти сюда, они просто забыли о нем. So when they arrived here, then
Oh, where's Sridham? И когда они же здесь все оказались, они заметили, что ну а где же Шридам? So then Lord Chaitanya thought, Nityananda, you should go back and bring him. И Господь Чайтанья сказал Господу Нитянанде, ты должен отправиться туда и привести его сюда. So Nityananda went back and found Abhiram. He was quite annoyed. И Sridham. И Нитянанда отправился туда и нашел Шридама, который уже к этому времени очень разозлился. So Nityananda said, come, we've all gone down to Earth planet. И Нитянанда сказал, мы пойдем с нами, мы все сейчас на планете Земля. New pastime. У нас новые игры. So Sridham said, who are you? А Шридам сказал, а ты вообще кто? They're very small. In Kali Yuga, they're much smaller. Ты такого маленького роста, поскольку в Кали-югу все небольшого роста. He said, I'm Balaram. Тот сказал, я Баларам. I said, yeah, Balaram. Он сказал, нет, ты не Баларам. You're nothing like Balaram. Ты вообще на Баларама не похож. He said, well, you run away. If I can catch you in 10 paces, then you know I'm Balaram. И тогда Нитянанда сказал, ну хорошо, беги. Если я поймаю тебя через 10 секунд, то ты поймешь, что я Баларам. Okay, let's go. He's off. И сказал, хорошо, и сразу же быстро убежал. Nityananda very quickly catches him. И Нитянанда очень быстро поймал его. Anyway, he's upset. Why didn't you tell me? You left me alone. You didn't. Но так или иначе, тот был очень сильно расстроен и начал, вот почему вы мне ничего не сказали, вы меня тут одного оставили. I'm not going. Я вообще не пойду с вами. Krishna's calling you. You want to come? Но Кришна ведь зовет себя. Anyway, he was upset. Но так или иначе, тот очень был So расстроен. eventually he agreed, or he expanded himself as Abhiram to come. Но в конце концов он согласился на экспансию, как Абирам. Now he had if he paid obeisance to somebody, Говорилось, что если он приносил свои поклоны кому-то, if they weren't a pure devotee, then they died. и если эта личность не была чистым преданным, эта личность умирала. Because he's not a kind of person. You know, everyone should be paying obeisances to him. Поскольку он был такой личностью, которой все должны были приносить поклоны. But if he pays obeisance to someone, then they have to be very powerful to withstand that. Но если он приносил кому-то поклон, то вы должны были быть очень могущественной личностью для того, чтобы принять это. But sometimes when the devotees had children, he would come to test them. И иногда, когда у преданных рождались дети, он приходил для того, чтобы проверить их. He came to Nityananda's house when they had their baby, paid his obeisances, and the baby died. Он пришел в дом Нитянанды, когда у него родился ребенок, принес свои поклоны, и этот ребенок умер. 7 times. И это случилось 7 раз. Until Ganga Devi was born. Vasudevi. У Нитянанды было 2 детей, и вот в тот момент, когда это все происходило до тех пор, пока не явилась Ганга Деви, которая явилась у Васудхи. So he paid his obeisances, she didn't die. И он принес ей свои поклоны, и она не умерла. Again and again he paid. И он еще раз поклонился He ей. said, oh, very good. This time we have not been deceived. И он сказал, очень хорошо, в этот раз вас не обманули. The real thing. Вот это истинное. Then he wrote 100 verses in glorification of. И он написал 100 стихов в прославлении Матери Ганги. He went to the Shrikant. He went to the house of Raghunandan. И в Шриканде он отправился в дом Рагунанданы. Raghunanda is the son of Mukunda. Рагунанда был сыном Мукунды. The one that he made the offering to the deity. Это как раз тот, который приносил свои подношения божеству Гопинатхе. His father told him, I have to go out, emergency. You make the offering. You've never done it before. You just put the plate there and you ask Gopinath, come and eat. И отец сказал сыну, мне сейчас очень срочно нужно уйти, у меня дела, тебе нужно совершить подношение. Ты до этого никогда не делал, но ты просто берешь тарелку, ставишь перед Господом и просишь, чтобы он покушал. So Raghunandan did that. He asked Gopinath, please come and eat. И Рагунанда сделал это. Он поставил тарелку и сказал, Гопинат, пожалуйста, покушай. Gopinath, please come and eat. Гопинат, пожалуйста, покушай. Please. Ну, пожалуйста. My father will be angry if you don't eat. Мой отец очень разгневается, если ты не He told me покушаешь. that you should eat. Он сказал мне, что ты должен покушать. So then Gopinath came down. The deity came and ate the
И тогда Гопинат, божество, спустилось и покушало прасадом. So when his father came back, he asked, "Can take some Mahaprasadam?" He said, "Oh, he didn't leave any, everything." И тогда, когда его отец вернулся, он попросил немножко Махапрасада, и Рагунандан ответил, ничего не осталось, божество все скушало. He said, "What?" He said, "Yeah, he came and ate everything." Тот спросил, что? Тот сказал, да, он все скушал. So he thought, my boy, he's a very good boy, he's not a liar. И отец задумался, на самом деле мой сын, он очень хороший, он никогда не лжет. And he couldn't have eaten all the Mahaprasad himself. И ведь сам он тоже не мог съесть весь Махапрасад. Very mysterious. Очень удивительно, что же произошло. So he decided to try it again. So another time, they said, again I have to go out in emergency, you please make the offering. И он решил проверить. Он сказал ему опять, у меня срочные дела, пожалуйста, соверши подношение. So he went out, but then he came back and hid and watched. Он ушел, но сразу же вернулся, спрятался для того, чтобы понаблюдать. And sure enough, by Raghunandan's pleas, then Gopinath came down and ate the prasadam. И вот он увидел, как Рагунандан предлагал, сказал, пожалуйста, и божество спустилось и стало кушать. But then Gopinath saw Mukunda was there watching. Но Гопинат заметил, что Мукунда, он спрятался и смотрит. Then he became the deity again. И он снова стал божеством. With the laddu still in his hand. Но в его руке все равно осталось ладу. So Chaitanya Mahaprabhu asked Mukunda, who is the father, who is the son? You are the son or he is the son? И вот однажды Чайтанья Махапрабху спросил у Мукунды, кто же является отцом, а кто является сыном? Ты отец или ты сын? And Mukunda said, actually, Raghunandan is the father. И Мукунда ответил, на самом деле, Рагунанда является отцом. And Mahaprabhu, yes, one who gives you life, real life, Krishna consciousness, is the actual father. И Шри Чайтанья Махапрабху ответил, да, это правильно, поскольку тот, кто дает вам истинную жизнь в сознании Кришны, является вашим отцом. So Abhiram heard about this young boy, so he went to see him. И вот Абирам, он услышал об этом маленьком мальчике и решил прийти и посмотреть на него. Then the news is coming, Abhiram is coming. И очень быстро распространилась эта новость, что Well, the Абирам mothers became приходит. very afraid. Мать очень сильно испугалась. So Abhiram's mother was very afraid. She hid Abhiram. Not hid him, huh? Raghunandan, yeah. И мать так сильно испугалась, что она спрятала Рагунандана. Well, actually, they went out to meet Abhiram, and he said, "I've come to see Raghunandan." I said, "Oh, he's not here. He's gone to his uncle's house today." И они вышли, чтобы встретить Абирама, и тот сказал, я хочу видеть вашего сына. А они сказали, ой, к сожалению, его нет дома, он отправился, чтобы встретиться со своим дядей. So Abhiram was disappointed, Абирам очень and he расстроился left. и ушел. So they all sighed a great sigh of relief. И все почувствовали сильное облегчение. But someone told Raghunandan that Abhiram was here. He wanted to see it. Но кто-то сказал Рагунандане, что на самом деле приходил Абирам, и он хотел встретиться с тобой. Oh, he's a great devotee. И тот сказал, ой, это же очень великий And then he went преданный. running after him. И он побежал за ним. And then they met. And Abhiram paid his obeisances. И они встретились, и Абирам принес ему свои поклоны. And nothing happened. И ничего не произошло. They were great ecstasy, began to embrace each other and roll on the ground, crying. В большом экстазе они начали обнимать друг друга, рыдать, они упали на землю. Then they started big kirtan. И начали большой киртан. And Raghunandan, he danced so hard, his ankle bell flew off. He went a few kilometers. И Рагунандан так сильно танцевал, что когда с его ноги упал ножной колокольчик, он отлетел на несколько километров. Quite a long way. If you go, that's the house of Caitanya-charitamrita, one of Krishna's Mahaprabhu's associates. Это он упал в том месте, где находился дом Калия Кришнадаса, одного из спутников Господа Чайтаньи. That place is there, and everyone took the dust where that place landed. It may be Kund now. That's called Nupur Kund. Nupur means ankle bell. И Nupur Kund. Nupur. Ankle bell. И в этом месте, где приземлился этот ножной колокольчик, сейчас там озеро. Это место называется Ньюпур. Ньюпур — это ножные колокольчики. Все оттуда берут немного земли.
It says if he paid his obeisances to a shalagram and it wasn't genuine, it was just a stone, then that would crack or come to powder. Также говорилось, что если Абирам приносил свои поклоны шалаграмму, а это был не истинный шалаграмм, а просто какой-то камень, то этот камень раскалывался пополам. So one day he decided to play flute, but he didn't have a flute. И однажды он решил играть на флейте, но у него не было флейты. So he took one piece of wood, which 16 men or 32 men couldn't lift. И однажды он взял кусок бревна, которого говорится, что даже 60 человек не могли поднять. And with that he made a flute and blew it. Huge. И из этого он сделал флейту, гигантскую флейту. Then he had a whip called Jayamangala. И у него также была плетка, которую он называл Джаямангал. And he went to anyone who touched with that whip, they would feel symptoms of love of Godhead. И любого, кому он прикасался этой плеткой, они начинали чувствовать симптомы любви. So he went to Srinivasa was a great follower of him. И он отправился к Шринивасу, который был его последователем. And he gave him a whack. И он хлестнул его. He came in ecstasy. Тот пришел в полный экстаз. He gave him another one. Он еще раз хлестнул его. He gave him another one. И еще раз. Then Ramdas's wife checked him. И жена Рамадаса остановила его. What are you doing? He's a young boy. He can't. He can't take so much. Она сказала, зачем ты это делаешь? Он всего лишь маленький мальчик, он не может перенести всех этих переживаний. So he used to test people like that. То есть он проверял людей вот таким образом. It's ordinary personality. Очень необычная личность. Bhagavatam Thakur ki jai. And today is also the start of Shaligram Joldan. И сегодня также начало Джаладана. Now it's coming hot, so then we drip water on Shaligram and Tulsi. Сейчас начинается жаркий сезон, и начинаем капать воду на шалаграм и на тулуси в течение 1 месяца. And then that runs into Caitanya-charitamrita, so Krishna is covered with chandan to keep cool. И также скоро начнется чандан-ятра, это когда на Господа Кришну наносит чандан, чтобы он оставался прохладным. And also then there's a Nauka-vilas goes on the boat. И также будет Нока-вилас, когда Господь будет кататься на лодке. And Jal-bihar, he stands in a pond with water, a flower house. И также... He stands in a little pond. Jal-bihar. И еще будет один фестиваль, который называется Джал-вихар, когда Господь стоит в небольшом озере. So you see Krishna's for the next couple of months or so, then he's going to engage in all these, because it's hot season, he's engaged in all these nice cooling pastimes. И вы заметите, что сейчас начинается жаркий сезон, и в течение нескольких месяцев Господь будет развлекаться вот в этих играх, которые охлаждают. So today that will begin. И вот сегодня это начинается. Once when I had a dream. Однажды мне приснился сон. Dream. Это сон. Nice and sad. And the president called me and he told me, you bring some diesel oil. He said, we're going to sacrifice Lord Nrsimhadev. Мне приснилось, что президент храма сказал, что ты должен принести дизельное масло, и мы принесем Нрисимхадева в жертву. I said, I beg your pardon. И я переспросил у него, что? He said, we're going to sacrifice Lord Nrsimhadev. Мы собираемся принести в жертву Господа Нрисимхадева. What are you talking about? That's crazy. О чем вы говорите? Это полное сумасшествие. He said, I'm the president. Он сказал, я президент, а ты тот, который принесешь это масло. So I bought this oil and I said, here's oil. I want nothing to do with this. I wash my hands. This is crazy. I have nothing to do with it. И я принес это дизельное масло, сказал, вот вам это масло. Я больше с этим ничего не хочу иметь. Это полное сумасшествие. I came back sometime later. I peeped in the temple and Nrsimhadev was gone. И я вернулся через какое-то время, заглянул в храм, и Нрисимхадева уже не было. Only his feet were there and his ankles. И были только его стопы и колокольчики. So then I woke up. И в этот момент я проснулся. Pujari nightmare. Это
кошмарный сон для пуджари. So then I told Jananamas in the morning, Jananamas, the head pujari, what is the meaning of this? И утром я спросил у Джананиваса Прабху, который был старшим пуджари, каково значение этого сна. So he thought for a while. He said, oh, yeah. He said yesterday was the first day of Jaldan. Он подумал какое-то время и сказал: ой, вчера же начался Джаладан. And we didn't do it because it was the first year we had the Shaligram for Nrsimhadev. We used to do it for Radhamadava's Shaligram. То есть мы делали это для шалаграма Радамадавы, но это первый год, когда у нас появился шалаграм для Нрисимхи, и для Нрисимхи мы это не делали. He said, so the Lord is appearing before you, telling him that he's burning up and he needs this cooling water program. И он сказал, что на самом деле Господь явился тебе и сказал, что на самом деле он сгорает от жары, и ему нужно вот это охлаждение. So then immediately started that day. И мы сразу же начали тем же днем. So after today you may feel the temperature drop, but you may get some nice cooling winds coming through. То есть температура сейчас повышается, но вы иногда будете чувствовать такие прохлаждающие порывы ветра. Jai Jalgan ki jai, Abhidham Thakur ki jai, Shrimad Bhagavatam ki jai, Prabhupada ki jai, Gopalmandi. His Grace Pankajanghri Prabhu ki jai.